హాయ్ వెల్కమ్ టు ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీ. నేను మీ కీర్తి. రైట్ నౌ నేను హయత్ నగర్ ఓఆర్ఆర్ ఎగ్జిట్ నెంబర్ 10-11కి మధ్యలో ఉన్న ఎక్సలెన్షియా ఆనంది అనే స్కూల్లో ఉన్నానండి. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్. యునో వాట్, స్పెషల్గా వరంగల్, మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ అండ్ కర్నూల్లో ఉన్న అమ్మాయిల తల్లిదండ్రులకి ఇది ఒక పెద్ద భూమని అని చెప్పొచ్చు. బికాజ్ ఎంత పెద్ద క్యాంపస్, ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ గర్ల్స్ ఉంది. డేస్ అండ్ రెసిడెన్షియల్స్ రెండు కూడా ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ అండ్ ఏసీ రూమ్సే ఉన్నాయండి. అండ్ అకాడమిక్స్ కూడా చాలా ఇంటిగ్రేటెడ్గా ప్లాన్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. సో ఈ స్కూల్కి సంబంధించిన స్పెషాలిటీస్ ఏంటి అన్నవి ఈ వీడియో ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. సో నేను కూడా తెలుసుకుందామని లోపలికి వెళ్తున్నాను. నాతో పాటు రండి. సో రైట్ నౌ నాతో పాటు ఎక్సలెన్షియా ఆనందిని హెడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ స్వాతి సక్సేనా గారు ఉన్నారు. హాయ్ మ్యామ్, హౌ ఆర్ యు Hello, డూయింగ్? ma'am. I'm fine. Thank you for getting Suman TV to our beautiful campus here. ఎస్, క్యాంపస్ ఇస్ రియలీ సో బ్యూటిఫుల్, వెరీ బిగ్ ఆల్సో. లైక్ సిటీ అవుట్స్కట్లో ఉన్నా కూడా ఉన్నందుకేమో బహుశా అంత పెద్ద క్యాంపస్, వెరీ బ్యూటిఫుల్. అండ్ వాట్ ఈస్ రియలీ ఆస్పైరింగ్ ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ గర్ల్స్ కదా మ్యామ్? Right. So we have the name only in a similar fashion. It's Excellencia Anandini. You know, the basic idea is parents should feel the comfort and the anand, of leaving their daughters with us for their grooming and for their education. సో ఆల్మోస్ట్ 10 years నుంచి ఉంది. ఎక్సలెన్షియా గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు. Yes. సో హైలైట్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యాంపస్ ఆనందిని గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? Yeah, so for many people who are watching right now in Suman TV, it looks like Excellencia Anandini is a new branch. Excellencia is already established since last 10 years. We are a brand, we have a name in Hyderabad, especially when it comes to IIT, JEE, NEET coaching classes. With 6,000 children in Excellencia, we consider this just a small extension of our brands, considering requests from many parents over the years to have an exclusive campus for girls. So previously, in the previous year, we had in the same campus, we have a junior college for girls with a strength of 200 already. We thought, because our foundation classes begin from grade 6, so why not to have an extension of our CBSE schools here in this campus from grade 6 to 12. This is how we planned Excellencia. సో ప్రైమరీ ఉండదు, 6 to 12 మాత్రమే ఉంటుంది. Yes, ma'am, yes. ఓకే. సో సిబిఎస్ఈ సిలబస్ అన్నప్పటికీ కూడా జనరల్ అన్ని సిబిఎస్ఈ సిలబస్ క్యాంపస్కి ఇక్కడ ఆనందినికి వాట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్? వై ఇస్ ఇట్ సో స్పెషల్? Basically, Excellencia has that speciality. We have one campus at Shamirpet also. That's from grade 1 to 12. This is an extension of our specialization. There is no CBSE school in Hyderabad. Basically, that provides IIT, JEE and NEET classes. ఓకే. సో కరికులంలోనే యాడ్ చేసి ఉంటుంది ఇక్కడ Yes. ఈ స్పెషల్ క్లాసెస్ కూడా. ఓకే. Yeah. In the previous years, what used to happen is there all the people, especially in most of the people in Andhra and Telangana, they used to switch over to Telangana board junior colleges. Yes. Because there was no availability, people don't want to take risk with CBSE exams also. Because CBSE exams also you have to prepare a lot for grade 12. So that's an extra, burden kind of on a our thing. shoulders also. So yes, but with the coming years and already with our previous school running good results, we hope, that we'll be able to provide the best of CBSE curriculum as well as IIT NEET foundation classes also to our students. And being an exclusive girls campus, that adds on a real value to Excellencia Anand. అంటే జనరల్గా ఐఐటి కానీ నీట్ కానీ ఇట్లా ఏదైనా స్పెషల్ కోర్సులు తీసుకోవాలంటే స్కూల్ టైమింగ్స్ తర్వాత యాడ్ చేసి ఇంకొక 2 hours ఆ స్పెషల్ క్లాసెస్ అని తీసుకునేవారు. Yes. కానీ ఇక్కడ ఎక్సలెన్షియా ఆనందినిలో అవి కరికులంలోనే ఇన్కలికేట్ అయి ఉన్నాయి, ఇంటిగ్రేటెడ్గా Yes. అయి ఉన్నాయి. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్? వి జస్ట్ టాక్డ్ fine. అబౌట్ ఇట్. Usually what happens is many schools promise IIT NEET curriculum. First of all, the kind of faculty we'll talk about. So we have our faculty that comes with 10 and 15 years of expertise, since Excellencia is there in Hyderabad since 2014, since the inception years.
So at Anandini also, we are not having any exclusive faculty from outside. Our own expert teacher faculties will be taking IIT NEET foundation classes for Anandini as well. Second most important thing is we have integrated curriculum. Most schools, what do? Is they run the school till 2 o'clock. Then as an additional coaching 2 hours, they run IIT NEET classes with normal teachers only. Mostly they are CBSE teachers. With us it is different. We run an integrated, like 1 hour they will be having CBSE class for a particular subject. Next hour they might be having a foundation class. And how it becomes easy is the child doesn't feel that it's not a part of something separate, for Yes. IIT NEET. The same concept of CBSE is taken up as it is by our senior faculties in a more depth. So it's integrated. Then and there we emphasize, oh, this is important for the competitive exams. We need more practice. We need more drilling for this particular chapter or this particular concept. So child becomes very, it becomes easy for the child from grade 6 to understand. So as the child progresses from grade 6, grade 7, when they reach the age of grade 12, everything becomes easy. ఈజీ చదువుకి కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ని ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు మ్యామ్? Basically, we say we are a CBSE school, but we want to match up with whatever latest is happening in the field of education. It should not be a box where the child comes out after the school level and they find everything new when they step out into the world. So we groom them, personality wise, etiquette wise, body language, everything is important. Ultimately, I ask my children, so marks don't count at the end of the day. Correct. One day when they'll be aspiring for IIT NEET, they have to face the competition. And what matters at the most is how they speak, how they talk, their communicative skills. To keeping all these things in mind, we run a lot of programs in Excellencia. For example, they are usually not done in all CBSE schools, but they are a part of international schools curriculum. For example, we do Model United Nations. It is generally advocated by United Nations. It's an international organization that want students to take part in discussions related to environment and other issues around the world. So we hosted around 800 children last year in Shamirpet campus. As many schools participated, it was a 2-day event. We just don't push the children to participate in these activities. We plan it really well, orientations, workshops, and then we ask them to compete. So that gives a sense of self-confidence. They debate, they enhance their speaking skills. Very soon, we are also looking for TED Talks for Excellencia. It's an international speaking platform. So the TED, they provide their own resources, and we run TED Ed clubs. ఓకే. So these are for school children, where we take them through skills of public speaking, how to form your own narrative, and in future they will get a chance to be a speaker, an international speaker. So that gives an edge on to the students. We run a lot of motivational sessions with faculty from or IITians also. They come and share their expertise. So the children, they really stay in touch with whatever is happening latest. Because these are the things they will also get to know when they step out in universities and colleges also. Correct. So it's important for them to have a sneak peek and understand what is really happening and how they have to connect with the world in the future. We also are well known to the fact that our children are born in 21st century. So they have to keep up with the latest technology, right? So one of the features of Excellencia Anandini, we are giving our children an exclusive AI and robotics lab. So they will learn, this is the latest, what they have to. Correct. And this robotics slowly will also lead them to things like innovation, where they can create their own robots in the future and help resolve many problems. Keeping in mind, we also conduct ideation challenge. We are going to have it next month, a grand event. We already have ran a pan-India event where we encourage school children, to find out solutions for problems around them. So next month we are hosting a grand event at T-Hub, Hyderabad, where we are encouraging school children to come and participate and showcase their innovation. So we do encourage children for entrepreneurship. That is one of the forte right now. Many IITians, after completing IIT in India,
they are taking their way to becoming entrepreneurs and entrepreneurs. So why not our children get a chance and we groom them in that way? So that is an add-on feature for Excellencia Anandini. Easy. ఈజీ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్ అండ్ కరికులం Yes, అయిపోతుంది. yes. స్పెషల్గా స్పెషల్ కోర్సులు నేర్పించకుండా సబ్జెక్ట్లోనే ఇంకల్కేట్ చేసి ఒక ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారనమాట. దానివల్ల ఏంటంటే ఇంకెక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి చదువుతున్నాం అని కాకుండా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి కూడా క్యాల్కులంతో పాటుగా అకాడమిక్తో పాటుగా ఈక్వల్గా ప్రిపేర్ అయిపోతూ ఉంటారు. Yes, yes, సో ma'am. ఏ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ గురించి చెప్పండి మేడం. ద Yes. కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ యు ఆర్ గివింగ్, ద ఏసీ రూమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Yeah, so basically, as I shared before, also this is just an extension of our branch. This is a CBSE school with AC classrooms and AC hostels. We are like trying to provide the best of security. When parents come to me, I do ask that in the present day world, you know, it's difficult to hand over your daughter even to a relative in the family. Correct. It comes to a girl child, you know, that's very precious part of any family. Just hand over your girl child to us with all respects. We take care of their academics. We take care of their overall development. We run many clubs, activities. In addition, we have like full support staff with them in the hostel. So it's an AC campus where we generally, it's hygiene, most important, cleanliness and hygiene that we take care of everything in every aspect. Food is hygienic. If you go to our mess also, our stores are open. We do ask the parents to check out what kind of products they use so that they feel happy. Yes. That the child, what they are providing at home, in fact, our effort is we provide much more better to the girl child. It's a 24/7 secured campus. There are CCTV cameras all around, ma'am. We also have a full-fledged 24/7 nurse in the campus. We plan every day there is female doctor who is visiting. As we know, we are taking the responsibility of growing girls. And then the academic is also very stressful. So there is a female doctor visiting. We have a psychologist session every week. So the psychologist will visit and they will counsel the students, provide motivational talks. Even if children want to have one-to-one, they can sit with the psychologist and solve their issues. Very So in overall, you know, mentally, physically, we promote like many schools in IIT need coaching classes. It's only pressure of academics. From morning to evening, the child is only in academics. We feel that it's very stress-free. Ultimately, the child is, you know, hardly, they come to us around 12 years to 18 years. Why to snatch away the childhood from them? Let them be children. So I think we are the only group in Hyderabad that lay a lot of emphasis on yoga, meditation, and sports. So our day usually begins with yoga and meditation classes. Evening, we give 2 hours full-fledged sports with special trained under the supervision of coaches. Okay. So let them play, you know, let them be playful, let them, you know, get tired and enjoy also the essence of sports. And then when they become stress-free, they come back to the classes. It's easy to acquire knowledge in that state of mind. కరెక్ట్. Yeah. సో యాజ్ అ పేరెంట్గా మనం ఏమైతే కోరుకుంటున్నామో స్పెషల్గా గర్ల్ చైల్డ్కి సంబంధించి, బికాజ్ మనం ఇప్పుడు ఎక్సలెన్షియా ఆనందిలో ఉన్నాము, ఇది గర్ల్స్ స్పెషల్ స్కూల్ కాబట్టి ఏసీ రూమ్స్ దగ్గర నుంచి అకాడమిక్స్తో పాటు స్పెషల్ కోర్సెస్తో పాటు అండ్ ఏసీ రూమ్స్ అండ్ ఏసీ మెస్, ఎవ్రీథింగ్ వెరీ సెక్యూర్డ్. మనం ఇంట్లో ఎంతైతే మన ఆడపిల్ల సెక్యూర్డ్గా ఉంటుందో అంత సెక్యూర్డ్గా చక్కగా చదువుకొని ఏదో ఒకటి సాధించడానికి ఈ గేట్ క్యాంపస్ నుంచి బయటికి వెళ్తుంది. అంత సెక్యూర్డ్గా, అంత హ్యాపీయెస్ట్గా ఈ వాతావరణాన్ని వాళ్ళ కోసం ఈ ప్రపంచాన్ని తీర్చిదిద్దారు అని చెప్పొచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ us. Thank you, ma'am. Thank you. సో ఎక్సలెన్షియా ఇన్ఫినిటమ్ షామీర్పేట్ బ్రాంచ్లో ప్రిన్సిపల్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు, నీరజ కౌశిక్ గారు. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే అండి. వేరే స్కూల్స్తో కాకుండా మీ బ్రాంచెస్ ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడుతున్నాయా అన్న విధంగా ఉన్నాయి మ్యామ్. అట్మాస్ఫియర్ చూసినా కూడా, అంబియన్స్ చూసినా కూడా. సో వాట్ స్పెషల్ అబౌట్ ఇట్? మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. షామీర్పేట్ ఎక్సలెన్షియా ఇస్ ద ఫస్ట్ బ్రాంచ్ that was opened. The school Shamirpet Excellencia Infinitum is the first school that has been opened in 2018. And it is in the middle of nature and cheppachu. It is in the lap of nature. 11 acres campus andi adi, and it is 6 acre with a 6 acre playground. So that itself is a major attraction for the students. చాలా కామింగ్గా, చాలా సూదింగ్గా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ద అట్మాస్ఫియర్. సెకండ్లీ
It provides for the mind, body and soul అని చెప్పొచ్చండి. Because Excellencia USP itself, unique selling proposition itself is one of the unique selling propositions itself is academics. And school కూడా ఏ విధంగా తగ్గదు ఆ విషయంలో. Academics చాలా rigorousగా జరుగుతాయి. We have a systematic way of approaching every subject. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే అండి, ఇప్పుడు వేరే స్కూల్స్తో కంపేర్ చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ ఆఫర్, ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ సైన్స్ యాజ్ అ సబ్జెక్ట్. సైన్స్ ఉంటే అప్ టు గ్రేడ్ 8 సైన్స్ ఇస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వన్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద స్కూల్స్. బట్ ఇక్కడ మా దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే ఈవెన్ ఫ్రమ్ గ్రేడ్ 6 ఆన్వర్డ్స్ వీ బైఫర్కేట్ ఇట్. వీ ట్రీట్ physics, chemistry and biology as 3 different subjects. Okay. And give that much of in-depth importance to each subject. In-depth knowledge and in-depth importance is given to each branch of science. And apart from that, manaki entante foundation program, and it is called integrated curriculum. We teach CBSE along with the foundation. Foundation is nothing but preparing our children for the competitive exams. Okay. So that starts as early as 6th grades onwards at Excellencia Shamirpet. ఈ ఇన్ఫినిటమ్ అనే నేమ్ తీసుకుంటే ఆనంది ఇన్ఫినిటమ్ నేమ్ సెలెక్షన్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా చాలా యూనిక్ గా ఉంది మ్యామ్. అంటే దాని వెనకాల మైండ్ వర్క్ ఏదో ఉంటుందిగా. సో ఇన్ఫినిటమ్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు పెట్టారు? అంటే లైక్ ఇట్స్ ఇన్ఫైనైట్ అండి. నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ టు ఇట్. మనం ఎంత నేర్చుకోవాలన్నా అది తరిగేది కాదనమాట. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ద బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ అవర్ డైరెక్టర్. హీ కమ్స్ అక్రాస్ విత్ దీస్ యూనిక్ నేమ్స్ అండ్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా కమెంట్ చేశారనమాట ఈ నేమ్స్ మీద. ఇట్ సౌండ్స్ వెరీ గుడ్. ఎక్సలెన్స్ ఇన్ఫినిటమ్ అంటే దెర్ ఇస్ నో ఎండ్ టు ఇట్. సో ఎస్, ఇట్ ఈస్ హిజ్ బ్రెయిన్ చైల్డ్ అండ్ ట్రూ టు దట్ టైటిల్ మేము అలానే ఇవ్వడానికి, ఎక్సలెన్స్ తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తాం అన్ని ఏరియాస్లోనూ. ప్రతి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కు మోటో ఉంటుంది. సో ఎక్సలెన్షియా మోటో ఏంటి? Excellence in all fields, and first of all, if I have to talk about it, it is excellence in all fields and no child to be left behind. మేము ఏం బిలీవ్ చేస్తామంటే ఎనీ చైల్డ్ హూ కమ్స్ టు ద స్కూల్ షుడ్ గో అవుట్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఎవరిని వెనక వదలకుండా, ఎవరు ఇది ఈ చైల్డ్ ఇందులో బాగాలేదు, ఈ చైల్డ్కి ఇది రాదు అని ట్యాగింగ్ కానీ జడ్జింగ్ కానీ నేమ్ కాలింగ్ కానీ ఉండకూడదు. సో వీ ట్రై టు ఫైండ్ దట్ ఇన్నర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ అండ్ వీ ట్రై టు గివ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ కస్టమైజ్డ్ teaching to each and every child. So basically our motto is to cater to all the teaching abilities of each and every child. ఎస్, ఒకసారి టీచింగ్ స్టాఫ్ గురించి, వాళ్ళకున్న ఎబిలిటీస్ గురించి ఒకసారి గుర్తించండి. టీచింగ్ స్టాఫ్, ఎస్ అగైన్ అండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు. మనకి ఇవాళ ఎలా ఉంది అంటే బయట ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ వెరీ డెడికేటెడ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్. సో ఎక్సలెన్షియాలో ఏంటంటే ద ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ సో రిగరస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు గెట్ సెలెక్టెడ్ సో ఇన్ టు ద స్కూల్ సిస్టమ్. దేర్ ఈస్ అ థరో ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ ఫాలోడ్ అండ్ పీపుల్ విత్ వెరీ గుడ్ కేపబిలిటీస్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు టీచ్ ద ఫౌండేషన్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే అది ఇట్ ఈస్ కేటరింగ్ టు ద ఐఐటీస్ అండ్ నీట్ ఎగ్జామ్స్, అంటే ఆ లెవెల్లోనే టీచర్స్ ఉండాలి మనకి. సో డెఫినెట్లీ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఇస్ టఫర్ అండ్ మోర్ రిగరస్. సో టీచింగ్ వాళ్ళు నాట్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ అండి, బట్ దే షుడ్ హ్యావ్ ఈ ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్. అంటే పిల్లలతోటి ఫ్రెండ్లీగా ఎలా కనెక్షన్, ఒక బాండింగ్ చేసుకోవాలి. దే ఆర్ లైక్ అ పేరెంట్ టు ద చైల్డ్. సో అలాంటి వాళ్ళని, ఆ ప్లెజెంట్ పర్సనాలిటీ ఉన్న వాళ్ళని, వెల్ గ్రూమ్డ్ పీపుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. అండ్ అఫ్ కోర్స్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఎ మస్ట్, బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ ఆల్సో లుక్ ఫర్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతున్నారా పిల్లలతోటి, డూ దే నో ద బేసిక్స్ లైక్ how to handle the children, to know their emotional needs. ఇవి తెలుసు ఉన్న వాళ్ళని మేము సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. రైట్. అంటే 11 ఎకరాలలో లైక్ ఆల్మోస్ట్ 6 acres మీరు ప్లే గ్రౌండ్కే వదిలేసారంటే కోకలకరం యాక్టివిటీస్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో అర్థమవుతుంది. సో ఎట్లా ప్లాన్ చేశారు? అంటే ఇది రెసిడెన్షియల్, సెమీ రెసిడెన్షియల్ కమ్ డే స్కాలర్ బ్రాంచ్ కాబట్టి అండి పిల్లలు మన దగ్గరే ఉంటారు. సో వాళ్ళకి చదువుతో పాటు మనము ఫిజికల్గా ఫిట్గా కూడా ఉంచాలి వాళ్ళని. సో ఆఫ్టర్ దట్ 3:40 or 4 o'clock స్కూల్ అయిపోయాక వీ కీప్ దెమ్ ఎంగేజ్డ్ అనమాట. ఫ్రమ్ 4 to 6 onwards వాళ్ళకి తరోగా ప్లేలో ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తాం, గ్రౌండ్లో స్పోర్ట్స్లో ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తాం. సో వీ హ్యావ్ వెరీ వెల్ ట్రైన్డ్ కోచెస్
ఇన్ అవర్ క్యాంపస్. వాళ్ళని కూడా జాగ్రత్తగా సెలెక్ట్ చేసుకొని మంచి కోచెస్ని మేము తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే హాస్టల్లో ఉన్న పిల్లలకి ఆల్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ టు బి ఫిజికల్లీ ఫిట్. రైట్. అందుకని వాళ్ళకి ఈవినింగ్ 4 to 6 కంప్లీట్ ప్లే టైం అండి. అండ్ ప్లే అంటే ఏదో జస్ట్ ఆడుకొని అట్లా వచ్చేయడంగా ఉండదు, అది కోచింగ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పోర్ట్ యాక్టివిటీ, బీట్ బాస్కెట్బాల్, బీట్ క్రికెట్ ఆర్ బీట్ వాలీబాల్. సో అది స్పెషలైజ్డ్ కోచెస్ ఆర్ దేర్ టు కోచ్ ద స్టూడెంట్స్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి రెగ్యులర్గా ఈ ఖేలో ఎక్సలెన్షియా అని, ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్ మా ఎక్సలెన్షియా గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్లో, వేర్ అన్ని కాలేజెస్ అన్ని బ్రాంచెస్ కలిసి అది కాంపిటీషన్ లాగా ఉంటుంది. ఒక 3 days ఒక మెగా ఈవెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, వేర్ ఆల్ ద స్పోర్టింగ్ టాలెంట్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్. ఎస్. సో పిల్లలు రెసిడెన్షియల్లో ఉన్నప్పుడు, హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ని మిస్ అవ్వకుండా ఎట్లా ప్లాన్ చేశారు ఆ లైవ్లీహుడ్, ఆ లైవ్లీనెస్ని అట్లా పెట్టడానికి? చాలా ఐస్ బ్రేకింగ్ యాక్టివిటీస్ అని కానీ, లేదంటే చాలా యాక్టివిటీస్ చేయిస్తామండి పిల్లలతోటి. అంటే ఏదో స్కూల్కి వచ్చి చదువుకోవడము, మళ్ళీ బయట ఆడుకోవడము, మళ్ళీ హాస్టల్కి వెళ్ళిపోవడము అట్లా కాదు. సో వీ ప్లాన్ వేరియస్ గెస్ట్ లెక్చర్స్ అని ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి. వీ హ్యావ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ఎక్స్పర్ట్స్, వీ హ్యావ్ మూవీ టైమ్ ఫర్ చిల్డ్రన్. సో అదంతా వాళ్ళు ఇల్లుని మిస్ అవ్వకూడదు, పేరెంట్స్ని మిస్ అవ్వకూడదు, హ్యాపీగా ఉండాలి. సో అవర్ మోటో ఏంటంటే హ్యాపీ చైల్డ్, హ్యాపీ క్లాస్ రూమ్, హ్యాపీ టీచర్, హ్యాపీ క్లాస్ రూమ్. సో ఇఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ హ్యాపీ, ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి లెర్నింగ్ కూడా అంత ఫాస్ట్గా అవుతుంది. సో అందుకని మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి సండేస్ అయితే we ensure that we give them their favorite movie time ఇవ్వడము. దెన్ వీ హ్యావ్ ఐస్ బ్రేకింగ్ యాక్టివిటీస్ అని కొన్ని యాక్టివిటీస్ బయట అవుట్డోర్లో చేయించడము, బోత్ టీచర్స్ అండ్ వార్డెన్స్ అంతా కలిసి, సో దట్ దే డోంట్ మిస్ దేర్ హోమ్స్, మిస్ దేర్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్. సో ఈ రెగ్యులర్గా ఈ యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయండి. వీ టేక్ దెమ్ అవుట్ ఫర్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్. ఓకే. సో ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ ఆర్ ఎ వెరీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. అండ్ వీ కాల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్లీ ఆల్సో. బయట నుంచి వచ్చే ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళ ఫీల్డ్స్లో వచ్చి మాట్లాడడం ఈ పిల్లలతోటి. అంటే మేము ఏదో హాస్టల్లో ఉన్నాము, మాకు బయట ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు అన్న ఫీలింగ్ రాకుండా, వీ కీప్ దెమ్ కనెక్టెడ్ విత్ ద లేటెస్ట్ by calling people from outside and making them interact. To give the whole video, ma'am, ఎందుకు ఎక్సలెన్షియా అని అడిగే పేరెంట్స్కి ఇప్పుడు చూస్తున్న వాళ్ళకి మీరు చెప్పే మాట? Excellentia is different because, like I told you previously, it takes care of your child completely అండి, academically, physically and emotionally also. నాకు ఒక విషయం చాలా నచ్చింది, దో నాకు పాస్ట్ 20 years of experience in various organizations, నాకు ఎక్సలెన్షియాకి వచ్చింది ఒకటి నచ్చింది ఏంటి అంటే, వాళ్ళు పిల్లలతో ఎంత ఇమోషనల్గా కనెక్ట్ అవుతారు అండ్ హౌ ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ చిల్డ్రన్స్ వెల్ బీయింగ్ యాజ్ ద టాప్ ప్రయారిటీ. అంటే మనం ఏదో స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము, మనకి ఇది రన్ అవ్వాలి, ఇది ప్రాఫిట్, అట్లా కాదు. దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కంప్లీట్లీ. సో మనకి స్కూల్ సైకాలజిస్ట్ని తీసుకున్నా, వీ హ్యావ్ ఇన్ హౌస్ డాక్టర్స్ని తీసుకున్నా, దోస్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ని తీసుకున్నా, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇన్ దర్ మైండ్, దట్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఎట్లాగా చైల్డ్ని మనం చూసుకోవాలి, బికాస్ పేరెంట్స్ ఇంపోజ్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ ఇన్ అస్. సో ఆ ట్రస్ట్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి, వాళ్ళని మంచిగా తీర్చిదిద్ది వాళ్ళని మళ్ళీ మనం సొసైటీలోకి పంపించాలి అనేది మన మోటో అనమాట. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. ఇమోషనల్గా వాళ్ళని ఎట్లా హ్యాపీగా ఉంచాలి, వాళ్ళకి ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళతోటి మాట్లాడుతూ అది మాటికి చూసుకుంటూ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలని అదొకటి. అకాడమికలీ హాస్టల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి బయటకు వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకోవడము, ట్యూషన్స్ తీసుకోవడము అది పాసిబుల్ కాదు. సో అది మనమే వాళ్ళకి కేటర్ చేయాలి. సో అది వాళ్ళకి అకాడమిక్గా కంప్లీట్ సపోర్ట్ మనం ఇస్తూ. అండ్ థర్డ్లీ ఇమోషనల్, లైక్ అగైన్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇమోషనల్లీ వీఆర్ గివింగ్ ద సపోర్ట్ టు దెమ్ బై బాండింగ్ విత్ దెమ్, బై హ్యావింగ్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్. అండ్ ఫిజికల్లీ అఫ్ కోర్స్, లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఆల్ ద స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీ ట్రై టు కీప్ దెమ్ ఫిజికల్లీ ఫిట్. అండ్ మీరు చూసారంటే కనుక మన హాస్టల్ మెన్యూ కూడా ఎట్లా డిజైన్ చేశాము అంటే, ఇట్ గివ్స్ దెమ్ ఎ హోల్సమ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. సో వీ ట్రై టు గివ్ దెమ్ 2 types ఆఫ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. పొద్దున వాళ్ళకి ఫ్రూట్ కానీ మిల్క్ కానీ ఏది తీసుకున్నా కూడా మీకు అంటే ఒకళ్ళకి ఇది నచ్చింది, ఒకళ్ళకి నచ్చలేదు, ఒకళ్ళు తినకుండా ఉన్నారు అనేది కాకుండా, వీ ట్రై టు కేటర్ టు ఎవ్రీబడి అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ బై కేటరింగ్ టు దేర్ మైండ్, బాడీ అండ్ సోల్. సో ఒక బర్డ్ నెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక మదర్ బర్డ్ ఎంత అయితే కేర్ తీసుకొని రేపు వద్దున ఉన్న కాంపిటేటివ్ వరల్డ్కి ఎలా అయితే వదులుతుందో, సేమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ కూడా అట్లా షైన్ అయ్యి కిందలోంచి బయటకు వెళ్తారేమో అనిపిస్తుంది మీరు చెప్పిన మాట. కరెక్ట్గా చెప్పారండి. అలా ఆ విధంగానే నర్చర్ చేస్తాము మేము పిల్లల్ని. అండ్ మా దగ్గరకు వచ్చాక దే బికమ్ అవర్ ఓన్ చిల్డ్రన్.
బికాస్ ఇట్స్ ఏ హాస్టల్ క్యాంపస్, ద ఎంటైర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ టేకెన్ బై ద టీచర్స్. అండ్ ఇదేదో రెస్పాన్సిబిలిటీ లాగా కాకుండా అందరూ ఓనప్ చేసి చాలా హ్యాపీగా, లేదు ఈ పిల్లలు మన దగ్గర ఉన్నారు, మనం వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్న విధంగా ప్రతి ఒక్క టీచరు, ప్రతి ఒక్క స్టాఫ్ మెంబరు, ప్రతి ఒక్క సపోర్ట్ స్టాఫ్ కూడా పిల్లల్ని అదే విధంగా చూసుకుంటారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ జాయినింగ్ us. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.